صدر پاکستان تھے اور انہوں نے وفاقی حکومت کے ذریعے سندھ حکومت کو امداد پہنچائی تھی، اور ہم نے اس وقت بھی بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو کہا تھا کہ ہماری مدد کریں، اور انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے تقریباً 65 ابھی ہم نے لیٹسٹ نمبر دیے جو 1 بجے کے ہیں، 65 یعنی 65 لوگ مسنگ ہیں جو رپورٹ کیے گئے کہ مارکیٹ پلازا جو نقصان ہوا تھا، اور اس میں تو ہمارے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے بولٹن مارکیٹ سے، اس لیے کہ جو انیشلی ایسٹیمیٹ تھا جب لوگ خود سامنے آئے انہوں نے اپنے صحیح نقصانات بتائے، اور وہ جو ہماری ایسٹیمیٹ تھی اس سے کم تھے، تو تقریباً 330 کروڑ روپے بچ گئے تھے، مجھے اگر نمبر یاد ہے صحیح، تو وہ پھر ہم نے وہ پیسے استعمال کیے تھے کوآپریٹو مارکیٹ میں، 30 ملین تھے، 33 کروڑ، وہ ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ وفاقی حکومت سے اجازت لے کے کوآپریٹو مارکیٹ والوں کو کمپنسیٹ کیا تھا۔ تو حکومت سندھ کی طرف سے میں یہ کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا لی، اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اسسٹ حکومت کرے گی، لیکن ایک کمیٹی مجھے کمشنر صاحب نے ابھی بزنس کمیونٹی سے انعام لے کے دیے ہیں، ادھر ہیں، جس میں آپ سے شاید کنسلٹ کیا ہے زبیر موتی والا صاحب، وہ غالباً عمرے پہ گئے ہوئے ادھر نہیں ہیں، جاوید بلوانی صاحب، ادریس میمن صاحب، جنید ماگدہ صاحب اور ریحان حنیف، یہ مل کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو لوگوں کا لاس ہے وہ اسیس کریں گے، اور حکومت سندھ وہ اسسٹ کرے گی۔ میں نے ناصر شاہ صاحب تقریباً 65 ابھی ہم نے لیٹسٹ نمبر دیے جو 1 بجے کے ہیں، 65 یعنی 65 لوگ مسنگ ہیں جو رپورٹ کیے گئے کہ کل پلازا کی طرف آئے ہوئے تھے ان کے فیملی والوں کی طرف سے، تو ٹوٹل 80 کے قریب لوگ جو ہیں اس میں افیکٹ ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ 22 گھنٹے، لیکن ابھی میں نے پتہ کیا ہے وہ آکیپائڈ ہے، پہلے ہمیں کہا گیا تاکہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے اور یہ اپنا کاروبار دوبارہ سٹارٹ کریں۔ امیڈیٹ اور میڈیم ٹرم میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو تو اس کے لیے جو جلدی سے ہم کام کر سکتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں جاوید بلوانی صاحب کا، باقی ساری جو ہمارے ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سارے اپنے ممبرز جو ہیں شاپ کیپرز ایسوسیشن سے ان کو بلا کے کہیں گے کہ امیڈیٹلی وہ فائر الارمز وغیرہ تو انسٹال کریں، تاکہ یہ اگر اس قسم کی آگ لگتی تو پہلا 1-2 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو کرنا ہوتا ہے آگ نے کرنا ہوتا ہے، انسان بس وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بڑا یہ بلڈنگ کچھ اس طریقے کی تھی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اگین میں وہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو ہم کیسے اسیس کریں گے کہ ایکچولی ہوا کیا، کہ آگ بجھانے میں ابھی تک اس وقت ایز اے اسپیک ابھی بھی کہتے ہیں 10% اسٹنگوش نہیں ہوئی ہے آگ پوری، کہیں سے بجھتی ہے تو وہ کہیں اور سے شروع ہو جاتی ہے، اور ایکسیس نہیں ہے پراپر، بلڈنگ ایسی حالت میں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں، تو وہ جو ہے فائر الارمز یہ لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹلی جو ہم اپنے اداروں کے اندر انٹرونشنز کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم تو ایک پلان ہے کہ ہم کریں۔ مجھے مرتضیٰ صاحب نے ایک رپورٹ بھی دی تھی، ابھی میرے پاس نہیں ہے، آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا مرتضیٰ؟ نہیں، اگر ہے تو وہ دیں، وہ جو فائر سیفٹی آڈٹ 2004 میں کیا تھا اس پہ امیڈیٹلی 2024 میں کیا تھا، اس پہ امیڈیٹلی ہم کام
انفورس کریں, اور میں بزنس کمیونٹی سے کہوں گا کہ وہ ضرور اپنی شاپ کیپرز ایسوسیشن اور سارے دکانوں سے کہیں کہ اس آڈٹ کے اندر جو ان کی طرف سے کام ہونا ہے وہ امیڈیٹلی کیا جائے, اور جو گورنمنٹ کی طرف سے کام ہونا ہے وہ بھی ہم بالکل تیزی سے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ہم نے سوچنا ہوگا کہ اس کو کیسے پورا کرنا ہے. ایک تو ایک چیز رہ گئی میری, یہ فائر آڈٹ ہے جو 2024 کا ہوا تھا, اس میں تقریباً 35 صفحے کا تھا میں دیکھا, اور 145 عمارتوں کا فائر آڈٹ ہے جس میں جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس پہ انشاءاللہ امیڈیٹلی ہم کر لیں گے. اس واقعے کی ایک انکوائری ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں کمشنر کراچی کی سربراہی میں, اور ان کو ایڈیشنل آئی جی کراچی اسسٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ کوآپٹ کریں اور ممبرز جس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہوں گے, اور بھی کوئی اگر کوئی بھی ادارہ. ایک ادھر بات ہوئی کہ جو لاہور میں فورینسک سائنسز کا ادارہ ہے ہم ان کو لکھیں گے بھی, اور اس میڈیا کے تھرو ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر ہماری مدد کر سکیں دیکھنے کے لیے کہ کیسے فائر سٹارٹ ہوا. یہ انکوائری میں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے, یہ کسی کے پیچھے پڑنے والی نہیں ہوگی کہ جی ایک اور پنڈورس باکس کھول لیں کہ جی اس فلانے دکان والے کا قصور تھا یا اس افسر نے یہ نہیں کیا اور ہم پھر اس کو لمبا کھینچیں. اس طریقے کی انکوائری نہیں ہوگی. ہم غلطیاں اپنی جس کی بھی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو درست کریں. ہاں بڑا کلیئرلی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس میں کوئی تخریب کاری ہے تو اوبیسلی اس پہ تو ایکشن لینا ہوگا, لیکن اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے گی تو ایکشن لیں گے. ادروائز یہ انکوائری بیسیکلی ہم ٹارگٹ کریں گے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے. وہ غلطی میری ہو سکتی ہے, کسی ادارے کی ہو سکتی ہے, ادھر کے جو شاپ کیپرز ہیں ان کی ہو سکتی ہے, چاہے جس کی بھی ہو. میں آگے نہیں اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا, جس کی بھی ہو, تاکہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات دوبارہ ہوں تو ہم ان غلطیوں سے سیکھیں اور ایسا نقصان نہ ہو. تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم کمپنسیشن کا اعلان کرتے ہیں, 1 کروڑ روپیہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کی. اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن آف دی شاپ کیپرز, وہ جو تھے ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, اور ان کو جلد سے جلد واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اور ہم نے ساتھ مل کے کرنے ہیں اس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم امیڈیٹ جو ہم کر سکتے ہیں فائر سیفٹی یا ڈیزاسٹر سیفٹی کے لیے سٹیپس ان کو لسٹ کر کے ہم کر لیں گے. ہم ایک انکوائری سیٹ اپ کر رہے ہیں جو کہ وجوہات بتائے گی, غلطیاں بتائے گی, اور اس پہ ہم کام کریں گے. ہم لانگ ٹرم بھی اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اداروں کو اکوپ کریں گے. میری درخواست آپ سب سے یہی ہے, یہ ایک افسوسناک واقعہ ایک ثانیہ ہے, اس کو جتنا میری آپ سے, ویسے آپ لوگوں کی مرضی ہے, درخواست ہے میڈیا سے یہی درخواست ہوگی کہ, اور میں تو اٹھتے ہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں غلطیاں ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میری غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے وہ ابھی ڈٹرمن نہیں کر سکتا. میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں امیڈیٹلی بتا دوں کس کس کی کیا کیا غلطی ہے. وہ انکوائری بتائے گی اور اس پہ جو ہے سزائیں ضرور ہوں گی, لیکن ہاؤنڈنگ نہیں ہوگی کہ جی کسی کو اسکیپ کوڈ بنانا, کسی کو کہنا کہ جی اس کی وجہ سے یہ سارا, وہ ہم سب کی. ایک دو اور چیزیں میں جو کہنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں میں کہوں آپ لوگ اس کو غلط لیں یا صحیح لیں, جو ایک میں نے دیکھا اس پورے واقعے میں. میں کل کراچی میں نہیں تھا, کراچی سے باہر تھا, میں کچھ 3:30-4 بجے واپس کراچی پہنچا تھا, لیکن میں صبح میرے خیال رات کو بھی لیٹ تک کچھ 12:30-1 بجے تک میں صبح میں اٹھتے ہی 7 بجے چیف سیکرٹری صاحب سے کانٹیکٹ میں تھا. چیف سیکرٹری صاحب پہنچے ہوئے تھے ادھر سائٹ پہ, اور جو بھی کر سک رہا تھا وہ کر رہے تھے. جو ہم نے
प्रॉब्लम्स देखे जो बड़ी आसानी से दुरुस्त हो सकते हैं, उसमें हमारी भी कोताही है. मैं कहूँगा कि उस कोताही को दूर करना होगा. ऐसी जगहों को प्रॉपरली कॉर्डन ऑफ किया जाता है ताकि जो भी हमारे पास मौजूद है रेस्क्यू के इदारे वो फ्रीली अपना काम कर सकें. अगर उन्हीं को हिंडर किया जाएगा और हर एक अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने पहुंच जाएगा तो वो काम नहीं होगा. तो एक रिक्वेस्ट आप सबकी तवज्जो से ये भी है कि ऐसे वक्तों में आप खुद मीडिया वाले भी अगर ये कहें कि जी सबसे पहले तो एक्सेस तो देना प्रॉपर, ताकि उधर लोग पहुंच सके. हर एक आदमी अपनी एक्सपर्टीज ना जाहिर करे. जिन लोगों का काम है वो ज़रूर पहले करें. हाँ, गलतियां आप पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन वो उसी वक्त ये बड़ा एक ऐसा सानिया था जिस पे बहुत चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए थी हमने की. कुछ लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं. मेरी उनसे ये दरख्वास्त ही होगी कि इसको एक्सप्लॉइट ना करें. मैंने किसी को नहीं कहा कि जी फलाने ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ये करना चाहिए. बहुत चीज़ें मैं भी बता सकता हूँ कि किसने क्या क्या करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी तरफ सारी उंगलियां उठा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या करना चाहिए था जो मैं नहीं कर सका. और किन वजूहात पे, वो वजूहात भी नहीं बता रहा आपको, लेकिन एक चीज़ तो बता रहा हूँ कि उस हिंड्रेंस में हम सब मुलविस थे जो इस कमरे में बैठे हैं. और जावेद भाई मेरे से फुली एग्री कर रहे हैं इस चीज़ पे. हम, हाँ, अगर किसी की नीयत बुरी है उस पे आप कहें, लेकिन ये इल्ज़ाम मेरे ख्याल है आप किसी हुकूमत सिंध के नुमाइंदे को, इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं, होती हैं दुनिया भर में, इंसान करता है जो गलतियां करता है. हम हर चीज़ नहीं जानते कि क्या जो है करना चाहिए, ये करना चाहिए था. इन रिट्रोस्पेक्ट तो बहुत बातें याद आती हैं कि ये कर लेते. तो हाँ, गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हमने इस साने के जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टीज हैं उनके साथ खड़ा होना है अभी. और हुकूमत सिंध पूरी तरीके से उन अफेक्टीज के साथ खड़े होने के लिए आपको यकीन दहानी कराती है. मैंने कहा है कि हमारे वुज़रा जो लोग जिनकी डेथ्स कंफर्म हो गई हैं या जिनके मिसिंग लोग हैं उनको घरों पे विज़िट करेंगे ताकि उनका दुख बांट सके, उनके साथ हमदर्दी कर सके. ये कुछ चीज़ें मैंने कहनी थी. जावेद भाई अगर आप, इसलिए कि आप कह रहे थे अगर आप भी कुछ कहना चाहें इस सिलसिले में तो आप बता दें, फिर हम सवालात भी ले लेते हैं आपसे कुछ. मैं थैंक यू कहूँगा सर, शुक्रिया आपका कि सिंध गवर्नमेंट जिस तरह हमारे साथ खड़ी है उससे जो है हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है. और पहले भी सिंध गवर्नमेंट खड़ी रही है, मगर जिस तरह फ़ौरन सीएम साहब ने कल आए, विज़िट किया और बोला कि हम कल ही मीटिंग करेंगे और फ़ौरन इस पर एक्शन लेना है. और जो बातें की सीएम साहब ने, मैं उसको सेकंड करूंगा क्योंकि इन्होंने सब बातें सही की जो हम चाहते थे. और एक बात मैं ऐड करूंगा कि मीडिया से जो सीएम साहब कहना चाह रहे थे, जो मैं समझा हूँ कि मीडिया को भी उस वक़्त यही किरदार अदा करना चाहिए कि इस वक्त इस मसले को कैसे हल करें. एक दफ़ा का सर मैं थोड़ा सा किस्सा सुना दूँ. आज से 5 साल पहले साइड में कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट की फैक्ट्री में आग लगी और मैं शाम को जा रहा था फैक्ट्री से, तो वहाँ वापस पता चला आग पे किया. तो मीडिया सब वहाँ आ गया था. मैंने मीडिया से उधर कहा कि आप अभी रुक जाएं, आप आग बुझाने में हमारी मदद करें. और अल्लाह के फजल से वो आग जो है 2-3 घंटे में बुझ गई. फिर उसके बाद मीडिया से मैंने कहा कि अब आप बात करें. और मीडिया ने उधर उस वक्त यही हेल्प की आग बुझाने के लिए. मीडिया में ये चलाया कि टैंकर्स यहाँ भेजें, हमारी टैंकर्स वालों से रिक्वेस्ट है कि पानी के टैंकर यहाँ भेजें. उन्होंने पॉजिटिव काम करना शुरू किया. तो सीएम साहब भी अभी मैं समझ रहा हूँ यही मैसेज मीडिया को देना चाह रहे थे कि भाई जब ऐसा हादसा हुआ तो वो हमारे मुल्क का हादसा है, हमारे शहर का हादसा है, हमारे भाइयों का नुकसान है. तो हम सब मिल के उस मसले को हल करें, उसके दुख में शामिल हों, उसकी मदद करें. और मदद करने के बाद फिर हम जो आगे की प्लानिंग, जो हमारी गलतियां हैं
چاہے گورنمنٹ کی طرف سے چاہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے اس کو صحیح کرنے کے راستے ڈھونڈیں, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم. سر میں بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور بہت اچھی بات ہوئی. ختم تو کرنے دیں یار, ختم کرنے دیں. ایک منٹ بھائی, ختم کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, بالکل صحیح بات کی. اور آپ نے جو بات کی کہ جان بچانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ فائر الارم ہے. کسی مارکیٹ کے اندر اگر فائر الارم بج گیا تو اس مارکیٹ کے ہر آدمی کو سمجھ آ جائے گی یہ فائر الارم بج رہا ہے تو یہاں سے نکلو باہر. اور وہی آدھا گھنٹہ 15 منٹ جیسے آپ نے بات کی, 2 گھنٹے کے بعد تو معاملات چینج ہو جاتے ہیں. اگر 15 منٹ میں وہ 20 منٹ میں باہر نکل گئے تو کسی کا جانی نقصان نہیں ہوگا. اور کراچی چیمبر جو ہے سر, کراچی کی جتنی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں اس کے اندر فائر الارم اور فائر سیفٹی کے اویئرنیس پروگرام انڈیویجول مارکیٹوں میں کرائے گی. یہ ابھی ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور جیسے آپ نے باتیں ہمیں کی, ہم نہیں گئے سی ایم ہاؤس سے, ہم نے بولا جب کام کرنا ہی ہے تو ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. باہر ہم بیٹھ گئے ویٹنگ ایریا میں اور ہم نے کافی چیزیں ڈیسائیڈ کی کہ جو کنسٹرکٹیو کام ہو اس کو فوراً کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں اور کس طرح کریں گے. دیکھیں یہی راستہ ہے. ہم سب کا شہر ہے, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہر آدمی سے ایک انسان غلطی کا پتلا ہے, مگر ہم کو ان غلطیوں کو صحیح کرنا ہے. مگر کس ٹائم پہ صحیح کرنا ہے؟ جس وقت ایمرجنسی ہے اس ٹائم پہ تو ہم کو لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, اس معاملے کو صحیح کرنا ہے. اس کے بعد کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو غلطیاں ہیں ان میں اب یہ چیزیں ان کو کس طرح صحیح کرنا ہے. تو یہ تو کنسٹرکٹیو کام ہے. ایک کام کنسٹرکٹیو ہے کہ ابھی ایک آدمی الجھا ہوا ہے اور پریشان ہے, اس کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی, ہم اسے پوچھ رہے ہیں کیسے آگ لگ گئی, کیوں آگ لگ گئی. وہ بولے یار میں تو ابھی مصیبت میں ہوں, میری مدد کرنے کے بجائے, جیسے اللہ معاف کرے ہم اپنے یہاں رشتہ داروں میں موتا ہو جاتی ہے تو لوگ دعا کرنے کے پہلے کئی لوگ ایسے آتے ہیں کیوں انتقال ہو گیا, کتنے بجے انتقال ہو گیا, کس سے آخری بات کی. اس بیچارے کے اوپر اتنی مصیبت ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں. اور ایک آدمی آگے بولتا ہے اللہ صبر دے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو اس کے اندر حوصلہ آتا ہے کہ یار صبر کی باتیں کر, آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں. تو مارکیٹ کے صدر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں صبح سے, وہ بھی ہمارے ساتھ صبح سے میٹنگ میں ساتھ ہیں. ہم سینئر سارے فارمر پریزیڈنٹ, وائس چیئرمین, سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر, اور ہم نے سب نے صبح سے میٹنگیں کی اور لوگوں سے بھی بات کی, ڈسکس کیا کہ یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب نے ہمیں یہ کہا کہ بالکل صحیح ٹریک پہ آپ جا رہے ہو اور انشاءاللہ آگے مستقبل کے اندر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب کوئی کیجولیٹی ہم نے طے کر لیا ہے کہ کراچی کے اندر کیا سندھ کے اندر ہم ایسا کام کریں گے کہ کیجولیٹی کسی بھی مارکیٹ میں نہ ہو. سعید کر لے گا گائیڈ صاحب کو نا, اور آرام سے میں بیٹھا ہوں. میں یہی کہوں گا کہ جو باتیں ہوئی ہیں نا اسی کی طرف چلیں, اور پازیٹیو نہ رہے آپ, بھلے نیگیٹو تو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, آپ دل پہ نہ لیں کوئی چیز اپنے. اچھا لگا, لیکن دیکھیں اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو جو تاجر ہیں, دکاندار ہیں, ان سے بڑے وکٹمس کو اس آگ کے وہ مرنے والے لوگ ہیں, اب ان کے لواحقین ہیں. اتنی زیادہ لوگ فوت ہو گئے, کاروبار تو دوبارہ شروع ہو جائے گا. ایک تو گورنمنٹ نے چلے بہت اچھا کام کیا, اور لیکن اگر آپ مارکیٹس کی حالت دیکھیں, چیف منسٹر صاحب بھی اور یہاں ہمارے تاجر رہنما میں بیٹھے, تو صرف یہ ایک مارکیٹ نہیں ہے. آپ اگر موبائل مارکیٹ میں جائیں, آپ الیکٹرانک مارکیٹ میں جائیں, آپ کوآپریٹو مارکیٹ میں جائیں, اس سے بری صورتحال ہے. الیکٹریسٹی وائرنگ کا مسئلہ ہے. یہ جو ایگزٹس بتاتے ہیں کہ 24 ایگزٹ ہیں, 48 ایگزٹ ہیں, 35 ایگزٹ ہیں, ان ایگزٹ سے نکلنے کا راستہ تو کبھی آپ ایک آڈٹ تو کریں. اچھا, اور پھر ہمیشہ کی طرح ہوتا یہ کہ کیا ہوا, آپ نے کہا جی اس کا سیفٹی آڈٹ ہوگا, فورینسک آڈٹ ہوگا فائر سیفٹی کے لیے. ماضی میں بھی لیاری میں جو واقعہ ہوا, آپ نے دیکھا کتنے سارے لوگ اس میں فوت ہو گئے. ڈائریکٹر جنرل بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہٹایا گیا. کیا کوئی انکوائری ہوئی؟ کیا ایک دن ہمیں یہ خبر لگی کہ وہ اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے وہ صاحب جو ڈی جی بلڈنگ کنٹرول تھے وہ دوبارہ بحال بھی ہو گئے. پہلے بھی 3 دفعہ رہ چکے ہیں. تو اب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوگا, اور کوئی
कोई ऐसे बहाल नहीं। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुस्तकिल में बाकायदा कोई ऐसी मजबूत नहीं कामरान, सिर्फ चंद दिनों की बात ठीक कामरान, एक तो आपके फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है, मैं कह देता हूँ वो बहाल नहीं हुआ, नहीं कोई बिल्डिंग कंट्रोल में नहीं लगा। उसके बाद मुझे तो पता नहीं, अभी ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं है। नंबर वन, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि ये सब हमने करना है। और यही बात तो मैंने की ना, मैंने जैसे कहा कि शॉर्ट टर्म और सबसे बिल्कुल जिनके लोगों की डेथ हुई उन ख़ानदानों के साथ, और मैंने बताया कॉम्पनसेशन अगेन एक छोटा सा जरिया है उनको, उनकी कुछ दुख का इजाला करने का है। और उसके साथ साथ हम अपने काबीना के लोग भी जाएंगे उनके पास ताकि उनमें के दुख में शरीक हों। और बाकी जो आपने सारी बात की, मेरे से ज़्यादा पहले जावेद बिलवानी साहब ने कहा कि सारी एसोसिएशंस को बुला के और जो जो चीज़ें उन्होंने करनी है हम उनसे कराएंगे। और ये हम एक पार्ट में करेंगे बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंशाल्लाह, जो आपने बातें की। जैसे देखा गया है कि जो है वो जैसे इस मार्केट में सभी कैसे, ये तो अभी आपने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, लेकिन कैसे मुमकिन है कि शॉप में दुकान ये वो यूं गुजर जाए कि पूरे का पूरा प्रोडक्ट कर जाए पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। देखिए मैं अगेन अगर मुझे ये सारी पता होती तो मुझे इंक्वायरी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अभी बता देता आपको सारा। ज़रूर इसकी वजूहत होंगे, काफ़ी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है कि यहाँ बच्चों के खिलौने थे, काफ़ी उनमें वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, वो बड़ी इन्फ्लेमेबल हो। लेकिन अगेन ये सारी बातें हैं, अभी एक्चुअल इंक्वायरी के अंदर ये चीज़ें ज़ाहिर होंगी। तो कैसे मुमकिन नहीं, कुछ तो था ना जिस वजह से ये हुआ, और हमने वो उसके पीछे जाना है। अच्छा सीएम साहब, वाक़े के बाद इस तरह इसी नौयत की एक मीटिंग बुलाई जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंपनसेशन का ऐलान किया जाता है और फायर सेफ्टी ऑडिट की बातें होती हैं, हालांकि कई दफ़ा पहले भी हो चुका है। आप बता दें कि इससे कब वाक़यात में कितनी लोगों को जो है ना आइडेंटिफाई किया गया और क्या क्या सजाएं दी गई, कितने लोगों को मुअत्तल किया गया, और इस ताने के हवाले से ये मुतालबा बार बार दोहराया जाता है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो क्या सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अगर हमें लगा कि हमें इंक्वायरी में दिक्कत पेश आ रही है तो अगर जुडिशरी से मदद लेनी होगी तो हम बिल्कुल लेंगे, नंबर वन। सेकेंडली, जो पिछले वाक़यात हुए हैं, आपने कहा ये होते हैं, अकरम मुझे बता दें, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो तो क्या आपको एतमाद में ना लिया जाए मीडिया को? तो आप कहते हैं तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अल्लाह करे कि ऐसे वाक़यात ना हो, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये स्टेप ज़रूर लिए जाते हैं। और जो आपने बात कही, जो पिछले वाक़यात हैं उनमें लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं, जहाँ जहाँ एविडेंट हुआ है कि उसकी गलती है। कहीं मैं फिर से कहता हूँ कि कई जगह ऐसा होता है कि गलती करने वाला सरकार तो होती है, लेकिन उसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ना करें, काफ़ी सारी शॉपकीपर्स की भी एक जिम्मेदारी होती है, वो नहीं हुई पूरी। लेकिन इसमें को ब्लेम करना शुरू करूं जो इस वक्त तकलीफ में है तो मुनासिब भी नहीं है। हाँ, हम लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने कहा कि हम ये बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके, और जावेद भाई ने ये एक इदारा अपना अहद किया है कि जी इंशाअल्लाह ताला कोई जान नहीं जाएगी किसी इस किस्म के वाक़े में, इसकी तरफ हमें काम करना चाहिए मिलके। माफिया कब तक बंद करेंगे? ये मासूमाना एक छोटा सवाल है। सैलाब आ जाता है, गांव में जाते हैं माफी, कोविड वाली माफिया, ये माफी, दिहाड़ी का बच्चा माफी, मतलब ये बेड गवर्नेंस की अगर हम जड़ करते हैं ना तो बेड गवर्नेंस है। आपके अफसरान काम नहीं करते, आपके इदारे काम नहीं करते, प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं होती, और ये ताजर हजरात की जो है इनकी भी कोई इंस्पेक्शन, कोई अकाउंट नहीं है, अपने आप को नहीं समझते।
ये जो यूनियन है हम- मैं मैं तो छोटी छोटी सी बात है। ख़त्म करो नहीं तो एक दुकान की आग उसको मतलब मेंटेनेंस के पैसे किस चीज के लेते हैं, करोड़ रुपए माह और रिजल्ट जीरो। देखिए ये वाक़यात होते हैं, गलती जैसे मैंने तो कहा ना कि मैं हुकूमत की तरफ से एतराफ़ कर रहा हूँ। हम सबको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, बहुत ही एहतराम के साथ हर इदारे को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं मान रहा हूँ और मैं अकाउंटेबल हूँ, लोगों के सामने अकाउंटेबल हूँ। हमारा तो तरीका है, सियासतदान का तो एक तरीका है अकाउंटेबल होने का। जो इदारे अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से ऊपर समझते हैं, उनका भी कुछ फ़र्ज़ है कि अपने गिरेबान में झांके और इस तरीके का इंतशार ना फैलाए करें जो फैला देते हैं कभी कभी। एक सेकंड भाई, वो सईद बता रहे हैं। हाँ जी, मैं जवाब दे दूंगा इसका भी। आपने कहा मीडिया को इस तरह के जब वाक़े होते हैं तो अपना कागज पे रोल लगा रहे हैं, मगर हम कराची में देखते हैं कि कराची में छोटा सा शो होता है तो जो शो में क्या होता है कि कराची में बच्चा घर में गया, कराची में बारिश आती है तो कराची डूब गया, वो भी बारिश लाहौर में आती है हो जाती है। इस तरह के वाक़े दूसरे होते हैं तो खुद अपोजिशन का एक रोल करता है कि आप लोग नहीं समझते हैं कि उनको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए ऐसे वाक़े में। यार मेरा ये ख्याल है हमें और मेहनत करनी चाहिए। मैं किसी और के ऊपर नहीं डालूंगा कि किसी ने क्या किया, हम अपने आप को और बेहतर करें और वो हम उसी पे जाएंगे। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि फलानी जगह ये हो जाता है, ये बहुत वाक़यात हैं, ये आप लोगों का काम है ये चीज़ें करना। मेरा काम है अपनी कारकर्दगी को और बेहतर करने की कोशिश करना और अल्लाह ताला से मदद लेना इस चीज़ में। ये वो एक था कि यार भाई मैं इसका जवाब दे चुका हूँ ना, वो सवाल वही कि हाँ वाक़यात हुए हैं, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन हमें तैयारी तो दुनिया भर में वाक़या अगर होते हैं। जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया उसमें जहाँ हमारी कोताही हुई है उससे हमें बेहतरी की तरफ जाना है, उस पर काम करना है। आप जाहिर रियासत से बढ़ के कुछ नहीं है, रियासत ने मजबूर कर दिया कि वो सीट बेल्ट और कवानीन के एहतराम करें। तो क्यों नहीं आज तक इन कवानीन के बाई फोर्स और रियासत की कमजोरी कि ये जो वाक़या हुआ था उसके फौरन बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो तमाशबीन बन के आ जाते हैं, रश लगा देते हैं, उसको रेस्क्यू वर्क में काम की मुश्किलात का सामना होता है। ये तो पुलिस आसानी कर सकती थी, लेकिन वो आई एग्री, मैं आपकी दोनों चीज़ों से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। पहले जो आपने बात की कि हुकूमत ने ई चालान किए, उसमें भी तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई और शायद हमारे कुछ दोस्तों ने कह भी दिया कि मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, ये चीज़ है, मतलब इसका तो बड़ा आसान हल है ना यार, सीट बेल्ट बांधो, नहीं लगे है चालान, मतलब इसमें क्या परेशानी है, मतलब हल आपके पास खुद ही है। इस तरीके से ज़रूर जैसे आपने कहा कि पुलिस का ये काम था कि इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ करते, लेकिन हमारे जो एक कल्चर और माहौल बना हुआ है ना, मेरे ख्याल है आप नहीं लेकिन आप ही के कुछ साथी उसको बुरा मनाते और फिर वो शुरू हो जाते। हम सबसे ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा डर हमें वो जो काला डब्बा है ना हमारे घरों में लगा, पहले ब्लैक बॉक्स, अब तो पतली स्क्रीन हो गई हैं, उनसे बहुत डरने लगे। मैं बड़ी कैंडिडली बता रहा हूँ आपको, हम सब, कि यार इसमें कोई गलत बात ना आ जाए, बस फलाने को ये चीज़ जो है ना, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, हाँ हम डरते, मैं कम डरता हूँ वैसे बाकियों से, इसलिए आप लोग जो कहते हैं मैं कहता हूँ कहते रहो। लेकिन एक सेकंड में ख़त्म कर लूँ यार, आज ऐसा ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं, आप मानता हूँ, इसीलिए आज जब हम बैठे थे सुबह और हमने यही कहा कि जी ये काम था और हम आगे से ऑर्डर्स देंगे कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात तो फिर भी कोई नहीं करेगा, हम RRF टाइप की फोर्सेस को उधर खड़ा करेंगे ताकि वो कॉर्डन ऑफ हो। और जैसे कहा गया
جیسے یہ آگ کا معاملہ تھا تو سب سے پہلے تو آگ بجھانے کی بات کی جائے, مزید آگ لگانے کی بات نہ کی جائے, کہیں اس چیز پہ بات کریں. یہ سعید کر رہا ہے, آج سعید کہہ رہا ہے, وہ سب کو دے دے کے بارے میں. جی طاہر صاحب. اچھا, وہ اب دیکھیں, یہ مجھے بھی یہ پتہ چل گیا تھا, یہ خود ہی بتا رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو طاہر بھائی روک رہا ہوں. دس از مس انفارمیشن, سیئنگ تھنگز وداؤٹ کنفرمیشن. مجھے کل ہی پتا کہ کسی نے, یہ میں نے میڈیا پہ پڑھ لیا تھی, سوشل میڈیا پہ, ابھی انہوں نے کنفرم کر دیا. میں نے اس کے اونر کی وہ منگائی, وہ کوئی اور نام ہے, وہ ہے ہی نہیں, الگ الگ اونر ہے, لیکن میں ایک نے چھوڑ دی اور سارے ڈھول بجاتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑے. اس چیز سے, اسی سے تو اب میں بھی اس میں, مطلب میں کسی اور کو نہیں, میں خود بھی بغیر کیے ہوئے کنفرمیشن ہم جو بات ادھر غلط ہو جاتی ہے. جی دوسرا سوال تھا آپ کا. یہ مجھے نہیں پتا, یہ دیکھنا پڑے گا مجھے, اگر مجھے نہیں پتا. سردیوں میں تو ہوتے ہیں انسیڈنٹ زیادہ. نہیں مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں نوٹ کیا. ہاں پتہ کرنا پڑے گا نا. یہ اسلام آباد میں سندھی پیش کے 17 سال میں ادھر کی دیا ہوا تصویر جعلی اصل تصویر کا ہے کہ گروپ لالا بنوا لے گیا ایوڈیو مطابق کروا دے وجات قانون ان کے نئے قانون نے سجو دنیا کے قانون ہے. اچھا, میں سندھی میں جواب دیا جائے نا, جو اردو میں تو جواب. یہ میری بات سنیں, میرا ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. میں یہی کہوں گا, مجھے سندھ کے لوگوں جن کا میں جواب دار ہوں, ہاں اسمبلی میں جواب دار ہوں, ٹھیک ہے, ان کا بھی جواب دوں گا, میں ان کے بھی سامنے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن جواب دار ہوں, دوں گا. لیکن اپنی طرف سے بنا لینا, میں نے نہیں سنی, میں صرف آپ کے کہنے پہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے نہیں سنی ان کی کیا کہا ایگزیکٹلی. لیکن میں اس لیے کہوں گا کہ ان کا تو کام ہی شاید یہ ہے نا, اور اس وقت پہ خاص طور پہ اگر وہ میرے سے سوال کرتے نا کہ آپ کیسے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں, یہ بتائیں, تو مجھے خوشی ہوتی کہ یہ اپنا پراپر کام کر رہے ہیں, انسٹیڈ کہ یہ کہنا کہ وہ جعلی تھا, یہ اصلی ہے, فلانا ہے. اصلی جعلی کون ہے دنیا جانتی ہے. یہی جواب میں دے سکتا ہوں. نہیں بالکل نہیں یار, بات سنو, ادھر کھل کے بات کر رہے ہیں. ایک منٹ, نہیں, سوال اس کا بھی جواب دوں. یار بالکل ناراض نہیں ہوں. آپ لوگ جس طریقے سے کرتے, میں تو ہنس کے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ دوں. آج تک کس میڈیا والے کو میں نے کچھ کہا ہے, ایک ہاں یار میرے چھوڑے آف کیمرہ کہوں گی آپ کو, اس لیے کہ یہ لائٹر ویٹ میں جاری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے ادھر, اس لیے کہ ایسا ثانیہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں, میں ناراض نہیں ہوں, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور یہ کہنا میرا خیال ہے غلط نہیں کہ ہر ایک اپنا ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کرے. یہ چیز کیا بری ہے کہنا؟ اگر بری ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. میں وہ چیک کراتا ہوں. یہ رپورٹ کے ایم سی کی تھی, اور میئر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں ہوئی, اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے, اس رپورٹ پہ کیوں نہیں عمل درآمد ہوا, وہ بعد میں بتا دیجیے گا آپ. شاہ صاحب واقعات حادثات سانحات ہوتے ہیں, لیکن ہم جب وہاں گئے تو لوگوں کا غصہ 3-4 باتوں پہ. ایک یہ ہے کہ یہ اپنا مارکیٹ کے صدر صاحب میں بیٹھے ہیں, وہاں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آگ لگنے کے 1.5 سے 2 گھنٹے بعد وہاں پر فائٹرز آئے ہیں. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے مرحلے کے بعد وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے, میرے سامنے پابندی لگا ہے.
बात उनका जो गुस्सा होता है कि आप और मैं साथ ताखीर से पहुंचे, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ। सबसे मेरी इतलात है, उन्होंने सारी रिकॉर्ड दिया है मुझे, और ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में आ जाएगा। 10:16 पे इतला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। वो रिकॉर्ड आएगा, लोग देखें। मेरा अगर कोई नुकसान हुआ होता है ना, तो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये हमें देखना पड़ेगा। और उसमें उनका कसूर नहीं है, वो अपने सामने अपनी कुल जमा पूंजी जलते हुए देख रहे हैं, वो तो हर एक को कहेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि वो सो नंबर 1 ये था, पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी और वो बताया गया मुश्किलात क्या थी। मैं नहीं हाईलाइट करना चाहता, मुश्किलात ये थी कि रास्ते रोके हुए थे लोगों ने, जिसको भी मेरी मैं अपने ऊपर डालता हूँ कि हमें भी पहुंचने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ना था कि हम चाहे वकू तक पहुंच जाए। तीसरी बात मैंने बताया, मैं कराची से बाहर था और मुझे इतना टाइम लगता वापस पहुंचने में, और मैं 3-3:30 बजे पहुंच गया था, और फिर मैंने तकरीबन मेरे ख्याल 6:30 के करीब मैं उधर आया था। मेयर साहब भी कराची से बाहर थे, मैं उनके बिहाफ पे बोल लेता हूँ। उनको जो पहली फ़्लाइट मिली उसमें वो आए, सुबह फ्लाइट में इनसे था रास्ते में। तो अगेन मैं कहता हूँ ये चीज़ ही नहीं है। क्या मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुँचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाब मैं रात को मैंने बताया, मुझे तकरीबन रात को 11:30 बजे, 11:15 साढ़े 11 बजे के करीब पता चला था। उस वक्त भी मेरी बात हुई, मेरी डिप्टी मेयर को हमने बुलाना चाहिए था, बेचारा उधर ही था रात को मेरी उससे बात हुई। मेयर मुझे कराची में नहीं है, मैंने उनके पता पहले डिप्टी मेयर से बात हुई, मेरी कमिश्नर से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सब वहाँ पे मौजूद थे। अगेन लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोगों के जज्बात हैं वो गलत नहीं, वो ये चाहते हैं, मतलब हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता है कि दुख के वक्त में हर एक मेरे साथ खड़ा हो आके, तो मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ उसमें लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ की वजूहत। अच्छा सीएम साहब, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनकी इंक्वायरी जरूरी है, जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड पर हैं, जिनका पता है हमको। मसलन ये 500 दुकानें थी, 500 दुकानों से 1200 दुकानें कैसे बनी? इसमें तो कोई ना कोई विवाद होगा। ये ताजरों ने खुद बनाई, गैलरों ने खुद बनाई, तो सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ थी जिन्होंने पूछा है कि 500 दुकानें 1200 में कैसे तब्दील हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये बिल्कुल कहूँगा, मेरे पास जो एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कोई 2004 में 1075 दुकानें, मैं 1077 दुकानें ये भी मैंने बनाया। अच्छा ये बनाई है, वो मुझे 2004 का है ना, 1021 दुकानें इन्होंने सैंक्शन हुई, उस ज़माने की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने की थी। अगेन ये इंक्वायरी में चीज़ें आ जाएंगी कि क्या इतनी करनी चाहिए थी कि नहीं, और अगर कर दी हैं दुकानें होती हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो प्रॉपर इंतज़ामात, फायर फाइटिंग के प्रॉपर फायर एग्जिट्स ये सब थी कि नहीं थी, ये ज़्यादा चीज़ है। इस तरह के वाक़यात देखते हैं दुनिया में होते हैं, तो तमाम मकतब ज़िक्र के लोग एक पेज पे आके लोगों की खिदमत करते हैं और उनके काम आते हैं। कल रात हमने देखा कुछ ऐसे साथ भी थे जो लोगों को इंतशार की तरफ इशारा दे रहे थे, सियासत कर रहे थे। तो इस तरह के आप समझते हैं कि इस तरह के साहियों में सियासत होनी चाहिए? अल्लाह सबको खुश रखे, हिदायत दे। मैं क्या इशारेबाजी नहीं करो ना, बताया करो यार। संजय यार अभी थोड़ा सा इतना माइक दे दो। ये सामने थे, नजर नहीं आए यार, कि एटलीस्ट में गलती आपकी है। जी भाई, कुछ लोग या कुछ इदारे अकाउंट खुद को बालादर समझते हैं, सर वो कौन से इदारे हैं जो खुद का एहसास नहीं चाहते? आपकी यार मैं देखिए ना, आई डोंट वांट टू ओपन समथिंग जो खामखा के कि मैं किसी और को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ इदारे वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि कौन से इदारे जो समझते हैं कि वो कोई गलती नहीं कर सकते। मैं शायद मैं हूँ, वो जो भी है वो अपनी खुद करे, बहुत सिंपल बात है।
जी भाई, सॉरी, नहीं जख्मी कोई भी ऐसा नहीं है, ताकि इनको अपने पाँव पे खड़ा किया जा सके और ये अपना कारोबार दोबारा स्टार्ट करें। इमीडिएट और मीडियम टर्म में कोई ऐसा वाक़या ना हो तो उसके लिए जो जल्दी से हम काम कर सकते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ जाहिद बिलवानी साहब का, बाकी सारी जो हमारे इनके साथी थे, उन्होंने कहा कि हम सारे अपने मेंबर्स जो है शॉपकीपर्स एसोसिएशन से उनको बुला के कहेंगे कि इमीडिएटली वो फायर अलार्म्स वगैरह तो इंस्टॉल करें, ताकि अगर इस किस्म की आग लगती तो पहला 1-2 घंटे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बाद जो करना होता है आग ने करना होता है, इंसान बस वो कर रहा होता है। और ये बड़ा ये बिल्डिंग कुछ इस तरीके की थी जो हमें बताया जा रहा है, अगेन मैं वो बताऊंगा कि आप उसको हम कैसे असेस करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, कि आग बुझाने में अभी तक इस वक्त एज आई स्पीक अभी भी कहते हैं 10% एक्सटिंग्विश नहीं हुई है आग पूरी, कहीं से बुझती है तो वो कहीं और से शुरू हो जाती है।